बंधुगण विश्व ब्रह्मांड लगी सूर्यपराग और चंद्रग्रहणर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरा विश्व में वर्षकु 4 ରୁ 5ଟି सूर्यपराग और चंद्रग्रहण होता है। आसंता काली अर्थात रविवार दिन महाकाश रे चलित वर्षर अंतिम चंद्रग्रहण संगठित हेब। चंद्रग्रहण हेउ बा सूर्यपराग एही महाजागतिक दृश्य सूर्य चंद्र एवं पृथ्वीर विशेष अवस्थान को नहीं घटी थाए। प्रत्येक दिन ग्रह और नक्षत्र मानकर अवस्थान रे परिवर्तन कारण प्रत्येक दिनर तिथि और नक्षत्र अलग अलग होता है। सूर्य चारिपटे पृथ्वी एवं पृथ्वीर चारिपटे चंद्र सबुबेले परिक्रमा करिथांती। जेतेबेले सूर्य पृथ्वी और चंद्र गोटिए सरल रेखार रही था सेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ रे चंद्रग्रहण लगी थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण समय ग्रह और नक्षत्र मानकर अवस्थान रे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। चंद्रग्रहण 7 तारिख रविवार दिन अर्थात इंद्र पूर्णिमा दिन लागू अछि। यही महासंजोग दीर्घ 500 वर्ष पर घटिबापाई जाउछि, जहाँफल राशिचक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मानक मध्यरु 8टी राशि मानकर भाग्य रे बहुत बड़ा परिवर्तन हेबापाई जाउछि, जहाँफल एही राशिर व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य एही चंद्रग्रहण परठारु सुना भली चमकी उठिब। तेबे सही सबु भाग्यशाली राशि मानक विषय रे ग्रहणर सूतक समय और स्पर्श समय, इंद्र पूर्णिमा पूजार समय, भागवत पूजार समय विषय रे जानिबा आगरु प्रथमे जानि रखिबा चंद्रग्रहण लागिबार समय रे कौन करिवे और कौन करिवे नाही। एथि सहित खुदुरुकुणी पूजा पालन कराजिबो ना नाही। तेबे सही सब विषय जानिबा पूर्व आपण मानक अनुरोध एही वीडियो को गोटे लाइक करि नियंतु एवं जदि एपर्यंत आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले वर्तमान ही सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे चलंतु जानिबा ज्योतिष शास्त्र रे एही समय सीमा मध्य रे केतेक कार्यगुडी को करिबा को बारण करा जाईछि। तेबे आसंतु जानिबा चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे केउ कार्य करिबा सब अनुचित, जहा द्वारा आमको बहुत असुविधार सम्मुखीन करने पड़ी था। एवं वीडियोर शेष रही अछि चंद्रग्रहणर सठिक समय, इंद्र पूर्णिमा और खुदुरुकुणी पूजा पालनर शुभ समय और शुभ अशुभ राशिफल विषय रे प्रथमे जानि रखिबा एही चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे केउ सब कार्य करिबा अनुचित। प्रथमतः खाद्य तैयारी करंतु नाही। चंद्रग्रहण समय खाद्य पदार्थ रोषेई करने को साधारणतः अशुभ मना जाई थाए। एही समय रंधा होइतिबा खाद्य ज्योतिष शास्त्र अनुसार संपूर्ण भाव में अशुद्ध अटे। एथिपाई आपण माने चंद्रग्रहण लागुतिबा समय रे रंधन कार्य केबे हेले करंतु नाही। चंद्रग्रहण समय खाद्य ग्रहण करंतु नाही। एही समय रंधा होइतिबा खाद्य ग्रहण करिबा संपूर्ण भावे बारण अटे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण समय रंधा होइतिबा खाद्य खाइले एहा हम शरीर उपरे कुप्रभाव पकाई थाए। तेणु ग्रहण हेउ बा सूर्यपराग एही समय सुखिला खाद्य बा फलमूल इत्यादि आपण माने खाई परिबे। जदि अति आवश्यक अटे तेबे खाद्य रे तुलसी पत्र पकाई रखि नियंतु। एही सब कार्य आपण माने पाक निषेध पूर्वरु करि परिबे एवं तुलसी पत्र पड़िथिबा खाद्य को आपण माने ग्रहण करि परिबे। चंद्रग्रहण समय कोनोसी शुभ कार्य करंतु नाही एवं कोनोसी शुभ कार्य करिबा पाई मध्य आलोचना करंतु नाही। एहा द्वारा आपणकर परिवार रे अनिष्ट होइथाय। चंद्रग्रहण लागुथिबा समय देवी देवतांकर पूजा संपूर्ण भावे निषेध अटे। तेणुकरी चंद्रग्रहण समय कौनसी प्रकार आळती पूजा इत्यादि करिबा मना। एमिति करिबा द्वारा गृह दारिद्र्यता लगी रही थाए। तेणु चंद्रग्रहण समय ठाकुर पूजा करंतु नाही। एही समय ठाकुर घर को संपूर्ण भाव में बंद करी रखंतु। चंद्रग्रहण समय अन्नदान करिबार उत्तम समय मना जाइछि। एमिति कहा जाए कि ग्रहण समय अन्नदान करिले शरीर में कौनसी रोग होई न थाए। तेणुकरी ग्रहण शेष होगा पर स्नान करने और पिंधिथिबा वस्त्र को धोई नेबा उचित एवं निज घरे गंगाजल छिंचन करी पवित्र करिनेबा उचित। एहा परे निजर सामर्थ्य अनुजाई आपण माने अन्न वस्त्र इत्यादि आपण माने गरीब लोक माननकु दान रे देई परिबे। चंद्रग्रहण समय कहा सहित कथा हुअंतु नहीं और सही समय भगवान माला जप करंतु। एहा द्वारा ग्रहर खराब प्रभाव आपणक ऊपर पड़ न था एवं चंद्रग्रहण समय चंद्रंक ठारू आसुथिबा छाई बा किरण अत्यंत क्षतिकारक होता है। एथिपाई आपण माने ग्रहण लागुथिबा समय आपणकर गृहर समस्त कबाट और झरका इत्यादि बंद करी रखंतु, जहाद्वारा चंद्रंकर छाई
ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ସହ ଲାଗିବା, ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳ ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନଖ ବା ଚୁଟି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ର ସମୟ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ବା 3 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ବା 4 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ହେଉଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରବିବାର ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 1:26 ଏବଂ 42 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଯେହେତୁ ସୂତକ କାଳ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ସୋମବାର 8 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବନୀତି, ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସୂତକ କାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂତକ କାଳ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ସମୟ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ରାତ୍ରି 9:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 1:26 ଏବଂ 42 ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା ସହିତ ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ରାତ୍ରି 9:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ରହିଛି ରାତ୍ରି 11:01 ଏବଂ 5 ସେକେଣ୍ଡ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ରହିଛି ରାତ୍ରି 12:22 ଏବଂ 14 ସେକେଣ୍ଡ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ରାତ୍ରି 1:26 42 ସେକେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ମଧ୍ୟକାଳ ରହିଅଛି ରାତ୍ରି 11:42 ଏବଂ 8 ସେକେଣ୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 29 ଏବଂ 9 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ଯାହାକି ଏକ ଲମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ମହାକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ରବିବାର ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦେବନୀତି ଓ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପବିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜାର ଶେଷ ପାଳିରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ ଓ ଏହାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମୟରେ ବା ଏହାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗୁଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବନୀତି, ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଜାବିଧି ସୂତକ କାଳ ସମାପ୍ତ ବା ସୂତକ କାଳର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସୂତକ କାଳ ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ
ପବିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଜା ବା ଯେକୌଣସି ବିଧି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ତାହା ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମର ପୂଜାବିଧି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ସୂତକ କାଳ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି ସିଲାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହାର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଏହି କିଛି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ରାଶିଚକ୍ରରେ ରହିଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏଥିସହିତ କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ବା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ ଅନ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ସୀମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।